I've seen you grow your Instagram page. हुन्छ नि होइन I kind of started के अरे seeing you हुन्छ नि त्यो एउटा हुन्छ कि एउटा हुन्छ नि when you've been in the media for such a long time, you know that person's putting in the hard work when that person's consistent. Okay? Like you've been so consistent at what you do. That is why हुन्छ नि होइन all the social media, everything, you're trying so many different angles नि होइन. That is consistency. That is that this person's hungry for more. And I'll always, because I'm hungry for more, so I'm always going to be supporting, or I'm always going to be behind the person who is consistent and who wants to achieve more, who is hungry for more every single day. Aren't you hungry every day? Aren't you hungry to achieve more? Yeah, definitely. I think that's what life is. Just to laksa. There's no point in settling. I mean, like, at a point, you got a comfort feel hune raisa, okay? And you kind of crave for that. What's next one? Because if you settle, that's game over, man. Why not? What else there is in life? Yeah. I completely agree with you because I've realized this कि त्यो comfort zone भनेको कुरा चाहिँ कस्तो डरलाग्दो हुन्छ भने नि होइन. Once you're in your cocoon, once you've made a wall around you, man, it's so hard to come out of that wall. I've been in that wall. I've been in that bloody wall, होइन. And at certain points of your life, you create a wall around you. Okay? You create a barrier around you, होइन. But the person who breaks that wall and roars, त्यो हुन्छ नि त्यो लायनको रोर छ नि सुन्छ नि हामीले हुन्छ नि होइन त्यो लायनको रोर के हुन्छ नि होइन. Whoever has roared like that has always succeeded, okay? Has always made sure that person's like, of course failure is always there, you know, but that person's definitely gonna go ahead and get to places, okay? Sometimes, man, we love sitting in our cocoon like a fat person loves that that cheesecake, you know, it's so nice. I want to eat that cheesecake, but the problem is I want to eat that cheesecake too. But if I start eating that cheesecake every day, then that's a problem. But if I eat that cheesecake once in a while, if I've achieved something in my life, then that's celebration. That's reward for you. Right? Yeah. So I felt this as well. I started my first business at 23. And by the time I was 24, 25, I was making very good money, multiple six figures. And I was very happy, very comfortable. And for a while, I enjoyed that comfort. You're doing the same thing, you don't have to think about it. It's all fun and good. But I felt like के त यहाँ पछि जुन त्यो अगाडिको couple of years को जुन struggle हुन्छ, you kind of start missing that, okay? Because that is where you grow, not just in business, but you as a person as well. So that is when I thought of expanding to one more location. Then I started with another business. And I think people like us, we need that feeling of controlled uncertainty and a controlled risk. And that what keeps us going. Entrepreneurship भनेको एकदम एक्लो रोड रहेछ के. एक्लो हो के यो रोड भनेको चाहिँ हैन. That's what I feel, हैन. You're alone. Because the decisions that you make, you have to make those decisions के. Like अस्ति हामी बसेर कुरा गर्दै थियौ के. We're talking about like how to be okay with rejection. We were talking about it, right? At this podcast, I don't remember who we were talking with, but we were talking with somebody. Coming back, entrepreneurship is such a lonely road that, of course, there are going to be friends, family, आफ्नो नजिकैको मान्छेहरूले जहिले पनि सजेस्ट त गर्छ नि त होइन यस्तो गर्नु पर्ला किनभने उनीहरूले त राम्रै सोचे हुन्छ नि त उनीहरूले त यो डुबोस् भनेर त सोचे हुँदैन होइन सो यस्तो गर्न अलिकति सेफ हुन्छ यस्तो गर्न अलिकति सेफ हुन्छ तर एज अ अन्टरप्रेनर यु वान्ट टु टेक द्याट रिस्क यु वान्ट टु टेक द्याट लिप अफ फेथ अगेन अफ एयर वी वर टकिङ अबाउट अ फ्रेन्ड अफ आवर्स हु इज अबाउट टु टेक अ लिप अफ फेथ होइन हाउ डु यु डिफाइन योर अन्टरप्रेन्योरल लाइक जर्नी सो फार So I'll say something. You entrepreneurship भन्ने word. अहिले आएर काका I'm not a huge fan of this word. You know, I think it's overly glorified. एउटा glamorous word जस्तो गरेर सेल गरिएको छ. With all beautiful motivational quotes, you can do it and all that thing. अनि कहाँ त्यो toxic positivity तिर पनि गइदिन्छ कि I was talking to my friend about this yesterday podcast मा के
सो यो अन्टरप्रिन्योरसिप भन्ने वर्ड चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ जस्ट यु डुइङ बिजनेस, यु डुइङ समथिङ न्यू, यु डुइङ हुन्छ नि त्यसको इम्प्याक्टहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा छ होला. तर आई थिङ्क यति धेरै नै ग्लोरिफाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई. किन राइट नाउ जसरी बच्चामा हुँदाखेरि हामीहरूले सोद्धाखेरि के ठुलो भएर के बन्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ डक्टर, पाइलटहरू भन्थ्यो नि. अहिले एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी एन अन्टरप्रिन्योर. ट्रुथ इज द्याट मे नट बी द राइट डिसिजन or राइट पाथ फर एभ्रीबडी होइन. मेरो जर्नी भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई कम फ्रम अ मिडल क्लास फ्यामिली होइन. आई स्टार्ट माई फर्स्ट जिम स्टार्ट गर्दाखेरि आई हेभन टोल्ड दिस है. द फर्स्ट सेट अफ इक्विपमेन्ट आई गट, everything was handmade, everything welded. Didn't have money to afford everything, right? So त्यहाँबाट मैले स्टार्ट गरेको. एन्ड देन त्यो बुट स्ट्र्याप गर्दै 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 आई अपग्रेडेड टु बेटर इक्विपमेन्ट. त्यसपछि अपग्रेडेड टु बेटर इक्विपमेन्ट, डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस, अनि त्यहाँ बुट स्ट्र्याप गर्दै लगाएँ कि मैले कतिवटा. सो अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो जस्तो लाग्दैन. किनभने आई डिड द्याट नट बिकज हुन्छ नि त्यतिखेर सोच्दाखेरि चाहिँ अब नाउ पिपल विल ग्लोरिफाई सेइङ कि वा के गर्नु, तर त्यो त मैले आफ्नोलाई गरेँ हो नि त होइन. त्यसको इम्प्याक्टहरू यताउति मैले त्यतिखेर सोचेको थिएन. सर्ट टर्ममा त यु डुइङ इट बिकज द्याट्स दि ओन्ली वे टु सर्भाइभ. एन्ड आई थिङ्क जो पनि मान्छे जुन पनि सिचुएसनमा यु क्यान फिगर आउट अ वे. इट क्यान बी मोर डिफिकल्ट फर यु देन द नेक्स्ट पर्सन, बट आई थिङ्क देयर आर वेज टु डु थिङ्स जस्तो लाग्छ कि मलाई. इट माइट नट बी स्ट्रेट फरवर्ड, इट माइट नट बी इजी, यु माइट नट ह्याभ अल द रिसोर्सेस, यु माइट नट बी एबल टु मेबी त्यो हाइटसम्म पुग्न सक्दैन होला मेबी, बट देयर इज डेफिनेटली समथिङ यु क्यान डु के. एन्ड द्याट्स हाउ आई सी यो होल अन्टरप्रिन्योरसिप जर्नी भने के भन्ने होइन. वेन यु वान्ट टु टेक द्याट नेक्स्ट स्टेप देयर इज अलवेज समथिङ लिडिङ टु द्याट पोइन्ट के. तर चाहिँ हाम्रो बानी के हुन्छ भने वी वेट फर द्याट पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी, पर्फेक्ट मोमेन्ट, अनि त्यसपछि वी डोन्ट टेक चान्सेस होइन. एन्ड अन्टरप्रिन्योरसिप इट्स अल अबाउट टेकिङ चान्सेस म्यान. No, I agree. Man, I agree with you. So, like 100% right here. Not one thing I'll add to that is not everybody can be an entrepreneur. Just my I have a lot of friends who want to work. That's perfectly. And that's not bad, perfect. man. No, that's great. That's perfect. You want to go have a good job. You want to get a paycheck every month. You go put in your hours and get a paycheck. Perfect. Okay, yeah. Salary also perfect. Okay, completely agree. That's a fantastic life. Okay, that's a fantastic life. You know what I mean? I'll come back and say the same thing. Being an entrepreneur is a very lonely road. It's a super lonely road because you have to plan out so many things. Where sometimes you cannot fit in your friends, sometimes you cannot fit in your family, sometimes you cannot fit in other partners, and sometimes you have to let go of people because you have to decide where you want to devote more time. I know when you started your gym, didn't you devote like 100% of your time in all the when you kicked it off? Yeah, I was at the gym 16-18 hours a day for like 6 days a week, the minimum नै होइन. स्याटरडे पनि के गर्ने अनि जिममा गएर बस्यो, अनि एक्लै बसेर भए पनि आई वुड प्लान थिङ्स आउट एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. सुरुमा कहाँ हुन्छ त्यो पेन्ट गर्दाखेरि पनि आफै लाउनु पर्ला पेन्टरको पछि पर्छ भन्ने हुन्छ कि हुन्छ नि होइन. मेबी वेन यु स्टार्टेड यो थर्ड जिम अर विथ यो फिफ्थ जिम हुन्छ नि होइन, somebody else went and painted it हुन्छ नि होइन. यु पेड फर इट होला होइन. तर इन द बिगिनिङ आइ एम स्योर यु डिड द होल थिङ बाई योर सेल्फ होइन. बिकज त्यो रुपियाँको भ्याल्यु पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ कि. अस्ति भर्खर एकजना मेरो भाइले मलाई भन्दै थियो कि होइन, दाइ आइम थिङ्किङ अफ मुभिङ आउट फ्रम माई पेरेन्ट्स हाउस एन्ड आई वान्ट टु मुभ इन अन माई ओन भनेर भन्दै थियो होइन. आई सेड गो फर इट. आफै बस्न थालिसकेपछि थाहा हुन्छ क्या त्यो रुपियाँको भ्याल्यु क्या, त्यो सुक्खाको भ्याल्यु होइन. त्यो भाँडा मोल्नेदेखि लिएर त्यो सबै थोक सफा गर्नेदेखि लिएर सबै थोकको भ्याल्यु थाहा हुन्छ नि त होइन. त्यो नेपालमा अलिकति मिसिङ छ क्या त्यो मान्छेहरूकोमा हुन्छ नि होइन. बिकज यु लिभ विथ मम एन्ड ड्याड, यु मिस आउट अन द्याट के. त्यसैले धेरैजना चाहिँ विदेश जान खोज्छन् जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन. लट अफ यङ पिपल वान्ट टु लिभ द कन्ट्री के. आई वाज लाइक लिभ योर सिटी फ्रम ललितपुर गो टु काठमाडौँ, फ्रम काठमाडौँ गो टु भक्तपुर होइन. ट्राई टु लिभ बाई यर सेल्फ एन्ड ट्राई छ भने रिसोर्सेस मिन्स र के अरे एक्स अमाउन्ट पैसा छ भने चाहिँ हुन्छ नि होइन, प्रयास गरे हुन्छ कि. कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन. एक्स वेयर यु फ्रम, यु वान्ट टेल एभ्रीबडी वेयर यु फ्रम? नो, आउटसाइड काठमाडौँ, यु वान्ट से द्याट? There you go. Yeah, outside Valley. Outside Valley. There you go. Outside Valley. And he's staying here and you happy? He's like super happy. And, so you know, like a lot of people, you have to experience that just when like again. And coming back and adding to our conversation is
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ समबडी वान्ट्स टु स्टार्ट अ बिजनेस द्याट पर्सन सुड स्टार्ट अ बिजनेस के सानै किन नहोस् हुन्छ नि होइन त्यो अन्टरप्रेन्योरल स्किल छ कि छैन त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो जबसम्म गर्दैन तबसम्म थाहा हुँदैन कि होइन र lot of things I think you have to figure out on your way, on your flight के उडिसकेपछि when you take that leap of faith then you figure things out. सबै पर्फेक्ट भएर चाहिँ त्यो सबै पर्फेक्ट भएर गर्छु भनेर सोच्यो भने चाहिँ 100वटामा मेबी 5 अपर्च्युनिटिज पाउँछ होला क्या or 1 अपर्च्युनिटी पाउँछ होला क्या but you could be doing those 100 things and maybe somewhere along the way lot of many things would have clicked होइन अनि आई थिङ्क द्याट्स वाट वी निड टु लर्न तिमीले अघि भने यो कुरा चाहिँ पैसाको भ्याल्युको कुरा होइन यो बच्चामा चाहिँ मम्बुवाले भन्नुहुन्थ्यो क्या जब कमाउनु थाल्छस् तब थाहा पाउँछ पैसाको भ्याल्यु होइन त्यतिखेर त बुझ्दैन बुझ्ने होइन अन्त अनि इभेन्चुली वेन यु एक्चुली स्टार्ट अर्निङ भनौँ न यु स्टार्ट स्पेन्डिङ अन यर ओन यु स्टार्ट लिभिङ अन यर ओन म पनि बिरगन्जबाट ओरिजिनली राइट आई केम हियर लाइक आई नट 10 years ago होला मेबी 10-12 years ago अनि त्यो एक्लै बस्नु थालेपछि अफकोर्स त्यो फर्स्ट कपाल अफ इयर्स ड्याडले पैसा पठाउँथ्यो होइन बट स्टिल त्यो फाइनेन्स अलिअलि म्यानेज गर्न सिकिन्थ्यो क्या होइन त्यो देन यु स्टार्ट अर्निङ त्यसपछि म्यानेज गर्न सिकिन्थ्यो अनि बच्चामा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो ड्याड कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेपछि टुथपेस्ट सकेपछि त्यसलाई पनि पुरा निचोरेर काटेर युज गर्ने के त्यतिखेर इट युज टु फिल इम्ब्यारेसिङ एकदमै होइन नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड के कति निचोरेको छु कति होइन एभ्रिथिङ मेक्स सेन्स आफ्टर यु स्टार्ट अर्निङ यु स्टार्ट स्पेन्डिङ अन यर ओन होइन हो लास्टमा त्यो ब्याङ्क अकाउन्टमा गएर यसपछि सुशान्त यु क्यान नट बिलिभ दिस होइन आई हेभन्ट सेड दिस देयर वाज अ डे इन माई लाइफ एन्ड आई डिन्ट ह्याभ मोर देन 500 रुपिस इन माई ब्याङ्क अकाउन्ट 500 रुपियाँ के त्योभन्दा तलको जाने बित्तिकै त्यो थ्रेसहोल्ड हुन्छ नि ब्याङ्कको त्यहाँ पुग्ने होइन त्यहाँबाट त निकाल्न मिल्दैन आई लाइक द्याट अमाउन्ट अफ मनी के 500 रुपिस हुन्छ नि होइन इट्स नट द्याट आई हेभ मनी नाउ होइन बट आइम ओके हुन्छ नि आइल बी फाइन नाउ आई हेभ द्याटमा त्यो स्किल सेट छ जुन स्किल सेटले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुँदैन होला होइन अब त्यो स्किल सेट त कमायो नि त होइन त्यतिखेर त्यो स्किल सेट थिएन होला कि मसँग यु डिडन्ट ह्याभ मनी हुन्छ नि होइन एट एभ्रिबडी निड्स टु रिच टु अ पोइन्ट वेयर यु डोन्ट ह्याभ मनी टु रियलाइज वाट मनी इज के If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.